RAB is not a fixed vector in the body. Had RAB been fixed in the body, then RABX and RABY would have been constant and these derivatives would have been zero. But in this, that's what exactly has happened here. Here you see, here, yes, here only we have taken the derivatives of I and j. Here we have not taken I the and J. derivative of RABX and RABY because here they are fixed. Here they are fixed to AB is fixed to the body because B is a fixed point. So AB is a fixed vector in the body. So I and small j, they are changing directions. But the components of AB along this x and along this small y, they are constants. So there will be no derivative of, yes, here see, when we take derivative of RAB, these components being constants, they are not getting differentiated. But I and j are getting differentiated. And we have shown that derivative of I and j is omega cross I dot equal to omega cross I and j dot equal to omega cross j. But here in the second case, in this case, B is not fixed to the body. So B is also moving with respect to the body. So this RAB vector in the components of RAB along the small x and small y, they are no longer constants. So they are also changing with time. So here when you take derivative of this, the I and j are getting differentiated just like before, but in addition to that, these components are also getting differentiated. So when I and j are getting differentiated, that's for that term you are getting omega cross RAB just like before. But this is the additional term which you are getting. And what is this addition? What is the meaning of this additional term? Now suppose suppose this person is fixed to the body. So he will see this as the velocity of the particle. So that is the relative velocity. That means this is actually the velocity of the particle relative to a person which is fixed to the who is fixed to the body. I think now it's clear. Yes, sir. Yes, Huh? Is it? Do not hesitate. I will yes, repeat. sir. Okay. So uh, so these two terms are coming, and this we are calling v of b with respect to a. That is velocity of b with respect to a. And when you compute acceleration for this, it is acceleration of a, and for this you have to take differentiation. You have to differentiate this and differentiate this. So while differentiate again, this omega will get differentiated, and for omega you would get alpha. Then this RAB will get differentiated. So this is this, and this v relative. If you express v relative along x and along y, these are the components of v relative along small x and small y. So this is what is getting differentiated. That means this will once get differentiated and I and j will again get differentiated. That's why you are getting so many components here. So and also you are getting the Coriolis component. One you are getting here, and another you are getting here. One from here you are getting, and one from here you are getting. So these two terms, when added, they give you twice omega cross v relative, which is the Coriolis acceleration. So is it clear? Sir, Yes, uh, sir. la- Yes, sir. Yeah. hello. Yeah, please. স্যার বলছি লাস্ট যে লাইনটা মানে বি পয়েন্টের যে অ্যাক্সিলারেশনটা ওটার ট্যানজেনশিয়াল যে পার্টটা আলফা Correct. ক্রস ভি রিলেটিভ হ্যাঁ, তো আলফা ক্রস আর। ওটা ওটা হ্যাঁ আর তো লাস্ট লাইনটা ভি রিলেটিভ কোথায় আছে। কোথায় কোথায় লিখেছি গো? ভুল লিখেছি তাহলে। স্যার একদম লাস্ট ও লাইন হো হো, যেটা এটা না, বলতে এইটা হ্যাঁ না। হ্যাঁ এ হ্যাঁ এটা ভুল হয়ে গেছে। ছি 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 ছি। সব জায়গায় ভুল চলে গেছে। ঠিক আছে, এটা এখন মুছতে পারছি না, এটাকে ছোট করে মুছতে হবে। এটা আমি কেটে দিচ্ছি। সো প্লিজ এটাকে তোমরা চেঞ্জ করে নাও, আলফা ক্রস আর এবি। সো সেই সরি।
আর এ বি নোটেশনে আমরা আর এ স্ল্যাশ বি লিখি, তখন বোঝা যায় যে বি পয়েন্টে অবজারভার আছে। এই আর এ বি মানে ওখানে অবজারভারটা বোঝা যাচ্ছে না মানে এই নোটেশনে, তাই না? তার মানে আর আর RAB এ মানে তোমরা এরকম লিখতে চাও? হ্যাঁ, মানে এ স্ল্যাশ বিটা লিখতাম তো বোঝা তাহলে যেত এ যে স্ল্যাশ বিতে বি লিখতে অবজারভার। হবে না, আর এ বি মানে আ ভেক্টর ফ্রম এ টু বি, তাহলে তোমাকে তো আচ্ছা বোধহয় আচ্ছা, আর বি উইথ রেসপেক্ট টু এ লিখতে হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা যদি তুমি লিখতে চাও তুমি লিখতে পারো, হয়তো মেরিয়ামের বইতে মনে হচ্ছে এরকমই লেখা আছে, আমার যতদূর মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 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 স্যার। দ্যাট ইউ ক্যান ডু, মানে আপনারা যেটা কি তোমার নিজের। আমি আসলে সবই তো এরকম করে ফেলেছি, তাই জন্য হ্যাঁ আমি হ্যাঁ এটাকেই রাখছি। তো হ্যাঁ তোমরা স্যার, যদি অসুবিধা নেই। তোমরা নিজেদের, আমি এ বি মানে ভেক্টর ফ্রম এ টু বি, ভেক্টর ফ্রম এ টু বি, সো এ টু বি কেউ যদি চায় ইচ্ছে করলে আর বি উইথ রেসপেক্ট টু এ করতে পারে, কোনো কোনো বইতে আমার যতদূর মনে হচ্ছে এরকমই করা আছে। সো যদি তোমার ভালো লাগে, ইয়েস, ইউ আর ইনভাইটেড টু ডু দ্যাট। স্যার একটা ডাউট ছিল, একটু স্ক্রিন হ্যাঁ, শেয়ার করবো? করবে তাহলে? আমারটা কি অফ করতে, স্টপ শেয়ারিং করতে হবে না? না, আপনি ওভাররাইট হয়ে যাবে, অসুবিধা হয়ে নেই। যাবে তো? আচ্ছা, আমি এটাকে ছোট করে দিচ্ছি তাহলে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার এটা আমাদের আগের সেমেস্টারে এই জিনিসটা যখন ডিএন স্যার পড়াচ্ছিলেন, হ্যাঁ এই আপনার এই সিচুয়েশনটাই উনিও দেখিয়েছিলেন। হ্যাঁ। শুধু একটা এখানে আমার ডাউট হচ্ছে যে নন রোটেটিং ফ্রেম কেন বললেন? মানে এটা তো রোটেটই করবে না, স্মল এক্স আর স্মল ওয়াইটা, এই ডাউটটাই হচ্ছে। আমি আমি বুঝলাম না ঠিক, আমি নন রোটেটিং বললাম না? না না স্যার, দেবব্রত স্যার বলেছিলেন এখানে না যে ডিএন, ভিডিওটা। না আমি তো জানি না ডিএন স্যারের নোটটা তুমি ফলো করিনি তো। আচ্ছা আচ্ছা, উনি কিরম ভাবে করেছেন আমি ঠিক জানি না। আমার কাছে দুটো ফ্রেম আছে দেখো, তোমরা একদম ঠান্ডা মাথায় খোলা মাথায় চিন্তা করো। একটা হচ্ছে হ্যাঁ ইনার্শিয়াল ফ্রেম, সেটা নড়নচড়ন নেই, সেটা পৃথিবীর সাথে ফিক্সড। হ্যাঁ, ফিক্সড, হ্যাঁ। বা অনেকে বলে ডিস্ট্যান্ট স্টারস এর সাথে ফিক্সড, যারা আরো আরো যারা রিজিড। হ্যাঁ, তো সেটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম। আর আরেকটা আছে বডি ফিক্সড ফ্রেম, মানে যেটা যেটা ইটসেলফ বডি বলতে পারো, যেটা বডির সাথে একদম আটকানো। স্যার ওটা তো রোটেটিংই বলবো না? হ্যাঁ, ওটা ওটা যদি জেনারেল মোশন হয়, ওটা হ্যাঁ যদি জেনারেল মোশন হয় তাহলে তাহলে ওটা ট্রান্সলেটিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রোটেটিং। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রোটেটিং, মানে বডির যা মোশন হবে সেই অনুযায়ী ফ্রেমটারও তাই মোশন হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ। কারণ ওটা আরেকটা fixed। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, মানে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, আমরা আমরা যেটা আমি আরেকবার আমি স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করছি, আরেকটা জিনিস হ্যাঁ হয়তো স্যার, আমি অফ আমি করে ঠিক দিচ্ছি। মতো বোঝাতে পারিনি, সেটা আমি আরেকবার বলে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ এই ছবিটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। মানে একটা বডির একটা ইনিশিয়াল পজিশন আছে, আর এই যে এই কালোটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল পজিশন, আর এই কালোটা হচ্ছে ফাইনাল পজিশন। এই কালোটা, হ্যাঁ, এই কালোটা হচ্ছে ফাইনাল পজিশন। Yes. তাহলে আমরা, আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফাইনাল পজিশনটাকে আমরা কিভাবে লোকেট করব, হাউ টু লোকেট দ্য ফাইনাল পজিশন। হয়তো বডিটা কিভাবে গেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি খালি এইটা জানি আর এটা জানি, মাঝখানের রাস্তাটা ইটস নট নোন টু মি। কিন্তু আমি যেটা করব, আমি সোজাসুজি বডির এই যে ফাইনাল পজিশনের ওপর যে কোনো একটা পয়েন্ট নেব, আর সেটার ইনিশিয়াল পজিশনে তার একটা পয়েন্ট নেব। এইবার আমি আমি একদম বডিটাকে প্যারালালি নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে এই গোলাপিটায় মিলিয়ে দেবো। তাহলে এই বি পয়েন্টটা এই বি পয়েন্টে পড়ে গেল। আর Yes. এইবার করব কি, আরেকটা পয়েন্ট নেবো বডির ওপর এ, সেটা এখানে দেখবো এ। এইবার আমি ঘোরাবো, ঘুরিয়ে আমি এই বডিটাকে এর সাথে মিলিয়ে দেবো। তার মানে আমি বলবো কি, আমার বডিটার একটা ট্রান্সলেশন হয়েছে আর একটা রোটেশন হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই থিটা অ্যামাউন্টটা। এটা কিন্তু সত্যি হয়তো বডিটা এরকম ভাবে আসেনি, কিন্তু আমি এইভাবে বডিটাকে লোকেট করছি অ্যাজ আ কম্বিনেশন অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রোটেশন। Yes. ঠিক আছে? স্যার এটা আপনি মেনশন Yes, sir. করেছিলেন এটা হ্যাঁ আমি লেকচারে। মেনশন করেছিলাম, কিন্তু অনেক সময় Yes. সামনাসামনি অনেক ভালো বলা যায় দেন এক্সপ্রেসিং ইট ইন আ ভিডিও। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের হয়তো সামনাসামনি ক্লাস নেক্সট মান্থ থেকে হয়তো আরম্ভই হয়ে যাবে আমি শুনছি। আচ্ছা, তাহলে আমি আরো একটু দীপন একটু শেয়ার কর না, একটু মানে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ করছি করছি। করো করো, শেয়ার করো। হ্যাঁ স্যার। আমার যত মনে হচ্ছে স্যার, এটা যদি বডিটা যদি রোটেট করে, এই
এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ড্যাশ আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? স্যার আপনি হ্যাঁ? পিন করে নিন আপনার কি একটা করবো? আরেকটা এক মিনিট দাঁড়াও। বিপন বলে জিমিটা কেউ প্রেজেন্ট করছে এরকম আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ দাঁড়াও, দুটো দাঁড়াও, স্ক্রিন খোলা জিম। এক মিনিট দাঁড়াও, আমার একটা ফোন এসছে, ওকে স্যার। আবার ফোন করে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আচ্ছা, আচ্ছা তুমি কি সঞ্চিতাকে পাচ্ছ না? আচ্ছা, এটা এটা কোন কোন এএমসিটা? ওরসেটটা? আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করে নেবো আমি সঞ্চিতাকে। হ্যাঁ আমি 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 দেখছি, আমি একটু একটা ক্লাস নিয়ে নি, আমি আমি বলছি তারপর। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার দেখাও দেখাও দেখাও। স্যার আমি বলছি- দেখতে পাচ্ছি তোমার স্ক্রিন। স্যার এই বডিটা জীবন এটা জেনারেল প্লেন মোশন বলেছিলেন স্যার? এটা জেনারেল প্লেন মোশন না, মানে স্যার বলছিলেন যে এটা মানে রোটেট করছে, মানে বডিটা ওমেগা দিয়ে স্যার দেখিয়ে ঠিক আছে না? কার কোন ওই যে পয়েন্টের লাল, রেসপেক্টে? এ পয়েন্টের রেসপেক্টে? মানে তুই যে কোনো, আরে ভাই আর বডি আর বি হচ্ছে আর এ প্লাস রো। হ্যাঁ বি স্যার, বি উইথ রেসপেক্ট টু, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি যেটাকে আর এ বি বলেছি স্যার সেটাকে রো বি উইথ রেসপেক্ট টু এ বলেছেন। হ্যাঁ 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 ঠিক ঠিক। স্যার এই ব্র্যাকেটে যেটা লেখা নন রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেম, শুধু ওইটাই আর কি, মানে রিলেটিভ একটু ডাউট ভেলোসিটি হচ্ছে। অ্যাক্সেলারেশন মেথড, নন রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেম। রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেম নন। আরেকটু এগোবো? হ্যাঁ একটু এগো এগো। ওটা তো আমি যে করেছি তাই আসলে শোনো, একটা জিনিস বোঝো ভালো করে, একটা জিনিস ভালো করে বোঝো। আচ্ছা এইবার যখন তুমি একটা, যেটা আমাদের সকলেরই প্রথম প্রথম বুঝতে অসুবিধা হয়, যখন আমি ক্লাসে বারবার বলবো সেটা, যখন তুমি একটা ভেক্টর রিলেশন পেয়ে যাও, যেমন তুমি একটা ভেক্টর রিলেশন পেলে যে ভিবি ইকুয়াল টু ভিএ প্লাস ওমেগা ক্রস রো। হ্যাঁ একটা ভেক্টর রিলেশন পেলে তো, এইবার এই ভেক্টর রিলেশনটাকে তুমি স্মল আই জি এর রেসপেক্টেও এক্সপ্রেস করতে পারো, ক্যাপিটাল আই জি এর রেসপেক্টেও এক্সপ্রেস করতে পারো। বুঝতে পেরেছো? একটা ভেক্টর রিলেশন ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন এনি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইউ লাইক। কিন্তু 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 হচ্ছে যখন তুমি সেই ভেক্টরটাকে ডেরিভেটিভ করবে তখন তুমি একটু খেয়াল করবে যে তুমি যখন কোনো একটা ভেক্টরকে ডেরিভেটিভ নিচ্ছ তখন তার যে সেটাকে যে ইউনিট ভেক্টরের রেসপেক্টে এক্সপ্রেস করছো সেই ইউনিট ভেক্টরগুলো ইনার্শিয়াল, তো যদি ইনার্শিয়াল না হয় তাহলে তারও কিন্তু ডেরিভেটিভ এসে যাবে। তারপর তুমি আলটিমেটলি আবার যদি একটা ভেক্টর রিলেশন পেয়ে যাও তখন দ্যাট ইজ ট্রু ফর এনি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। স্যার এটা তার মানে নন রোটেটিং হয়ে গেলে এই তার মানে এটার ইউনিট ভেক্টর এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ড্যাশ বরাবর তো মানে কনস্ট্যান্ট কিছু হ্যাঁ হবে। যদি 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 এটা তুমি এখানে ইনার্শিয়ালি স্যার করেছেন এর বরাবর এক্সপ্রেস করো, ইয়েস ইট ইজ এ নন রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেম। মানে স্যার এখানে ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে টার্মের মানে হ্যাঁ এক্সপ্রেস করতেই পারো তুমি, তুমি তখন ক্যাপিটাল ওটাকে মানে নন রোটেটিং বলছি তার জন্য। হ্যাঁ তার জন্য হয়তো স্যার বলছেন। হ্যাঁ স্যার ক্যাপিটাল আই যে মানে ওই ও পয়েন্টের রেসপেক্টে আমি রো এবিটা
রো বি উইথ রেসপেক্ট টু এটা ডিফাইন করছি বলে নন রোটেটিং ফ্রেম অফ রেফারেন্স, নাকি না এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ড্যাশ এর রেসপেক্টে আমি যদি এক্সপ্রেস করি এবং তার যে এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ড্যাশ এর অ্যালং ইউনিট ভেক্টর গুলো সেগুলো হ্যাঁ, চেঞ্জ আমার করছে না? আমার 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 তাই মনে হয়, আমার তাই মনে হয়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ সেটার মানে জন্য এক্স ওটাকে ড্যাশ non ওয়াই rotating। ড্যাশটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ অ্যালং ইউনিট ভেক্টরটা যেহেতু চেঞ্জ করছে না বলে মনে হচ্ছে নন রোটেটিং ফ্রেম অফ আচ্ছা, রেফারেন্স। এইবার ধরো তুমি তোমার তাহলে বলবে যে স্যার আপনি তাহলে এইটা 1 মিনিট, আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমার স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি, দেখো। এইখানে তোমরা বলবে যে স্যার আপনি যে এইটা করলেন আর এ বিটাকে আপনি এই স্মল এক্স আর স্মল ওয়াই আই যে এইভাবে আপনি এক্সপ্রেস করলেন, তাহলে আমি কি এখানে ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে এর রেসপেক্টেও এক্সপ্রেস করতে পারতাম? ঠিক পারতাম তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমাকে এইটাকে চেঞ্জ করতে হতো, ওই কস থিটা সাইন থিটা দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করে নিতে হতো। আচ্ছা তখন তো স্মল এক্স আই আই এর ব্যাপারে তো স্মল এক্সটা হতো না, তখন সেটা কনস্ট্যান্ট হতো না, আর বুঝতে পারছো? তখন ধরো এই যে আর এ বি, এই যে আর এ বির কম্পোনেন্ট তখন এক্স আর ওয়াই বরাবর হতো, এবং সেই এক্স আর ওয়াই বরাবর করতে গেলে আমাকে এই কস থিটা সাইন থিটা দিয়ে এই এই এখন যে স্মল এক্স আর স্মল ওয়াই বরাবর যেটা আছে সেটা তাহলে কস থিটা কস এই দিয়ে চেঞ্জ হয়ে যেত। এবং স্যার, যদি স্যার। চেঞ্জ নাও Yes, বা sir. হতো, যদি তুমি বললে আমি ঠিক আছে না স্যার আমি চেঞ্জ করবো, আমি ডাইরেক্টলি এখান থেকে, যদি এটা একদম সোজা হয়ে গেছে একটু ব্যাঁকা হলে ভালো হতো, আমি একদম এখান থেকে এইটার ওপর একটা কম্পোনেন্ট নেবো, এটার ওপর একটা কম্পোনেন্ট নেবো। এটা হয়তো পুরোটাই এখন ওয়াই কম্পোনেন্ট হয়ে গেছে, ছবিটা এমন হয়ে গেছে, যাই হোক। আমি একটা, কিন্তু তাহলে ভাবো সেই কম্পোনেন্ট গুলো কিন্তু আবার টাইমের সাথে চেঞ্জ করতো, তখন ওই জন্য আইজে গুলো আর করতো না, কিন্তু ওই কম্পোনেন্ট গুলো টাইমের সাথে চেঞ্জ করতো, কারণ বডিটা যত মুভ করছে তত কম্পোনেন্ট গুলো থিটা চেঞ্জ চেঞ্জ করছে। হচ্ছে, হ্যাঁ, তাই ওটাও change। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু তুমি যখন এক্স ওয়াই এর রেসপেক্টে করলে তখন স্মল আই স্মল যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু কম্পোনেন্ট গুলো চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু হ্যাঁ, আলটিমেটলি উইল গেট দ্য সেম ভেক্টর রিলেশন। You are free to select your ij's. You can take it fixed to the body, you can take it fixed to the inertial frame. সেই অনুযায়ী তোমাকে কম্পোনেন্ট গুলো নিতে হবে। এবার তোমাকে দেখতে হবে কম্পোনেন্ট গুলো চেঞ্জ করছে কি করছে না, আইজে চেঞ্জ করছে কি করছে না, সেই অনুযায়ী তোমার ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়ে যাবে। Yes. ঠিক আছে? আবার এবার ডিফারেন্সিয়েশন করে পড়ে যখন তুমি শেষ বেশ যখন তুমি এটা লিখলে, এইটাকে কিন্তু এখন তুমি এই ভিবি কে তুমি ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই এর মানে ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে রেসপেক্টেও এক্সপ্রেস করতে পারো, স্মল আই স্মল জে রেসপেক্টেও এক্সপ্রেস করতে পারো, এনি অফ দিস থ্রি ভেক্টরস, দ্যাটস আপ টু ইউ। ঠিক আছে? Yes, sir. আর ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে এর ফর্মে যদি করি তখন আমি ওটাকে নন রোটেটিং বলবো, কথাটা যেটা ব্যবহার করব, নন রোটেটিং রেফারেন্স। হ্যাঁ, ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে, আমার মনে হয় স্যার সেটাই মিন করেছেন। স্যার ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল জে, আচ্ছা মানে ওটা নন রোটেটিং, ওটা নন ইনার্শিয়াল। রোটেটিং। স্যার স্মল আই স্মল জে রেসপেক্টে করব, কিন্তু সেটা যদি রোটেট না করে তখন তো সেটা স্যার নন রোটেটিং মানে। হ্যাঁ, সেটা রোটেট না করলে তাই, আচ্ছা, রোটেট না করলে সেটাই তো ইনার্শিয়াল হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আই জে কম্পোনেন্ট গুলো, হ্যাঁ ট্রান্সলেশন থেকে কোনো ঝামেলা নেই, আচ্ছা, ঝামেলা যত হচ্ছে ওই রোটেশন থেকে। হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ ট্রান্সলেশনে কিন্তু ভেক্টরের কম্পোনেন্টের ম্যাগনিটিউডও চেঞ্জ হচ্ছে না, ডাইরেকশনও চেঞ্জ হচ্ছে না, ট্রান্সলেশনে ভেক্টরের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যেই তুমি রোটেশন হয়ে যাবে তখনই আইজে গুলো মানে বডি ফিক্সড গুলো ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে যাবে। ইয়েস ঠিক আছে? স্যার, আপনি আপনার লেকচার ভিডিওতে বলেছিলেন না যে ফিক্সড ভেক্টর কথাটা, ওটার মানে তো আপনার ছিল যে ম্যাগনিটিউডটা ফিক্সড আছে, তাই না? কি বলেছিলাম একটু আমাকে বলো। যেটা আপনি এই এক্সাম্পলটাই মানে ভিবি ইজ ইকুয়াল টু ভিএ প্লাস ওমেগা ক্রস আর এর যে ফিগারটা আছে হ্যাঁ, পেজ নাম্বার 5 এ বোধহয় ওটা। পেজ নাম্বার 5, পেজ নাম্বার দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা না মানে প্রথম পার্টটা যেটা আপনি দেখালেন বোঝালেন একটু এই জায়গাটা, হ্যাঁ 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 এই হ্যাঁ এই জায়গাটা হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। হ্যাঁ, তো বলছিলেন যে আর এ বি মানে আপনি কথাটা যেটা ইউজ করেছিলেন আর এ বি যে ফিক্সড ভেক্টর, আর এ বি, হ্যাঁ আর এ বি ফিক্সড ভেক্টর মানে ফিক্সড টু দ্য বডি। ম্যাগনেট মানে আচ্ছা আচ্ছা ফিক্সড টু দ্য বডি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটা ডাইরেকশন অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে, শুধু ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট থাকছে এখানে। হ্যাঁ, মানে বডি ফিক্সড ভেক্টর আমি বলতে চাইছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ, আছে। ফিক্সড ভেক্টর মানে নট ফিক্সড টু ইনার্শিয়াল রেফারেন্স।
ফিক্সড মানে Yes. ফিক্সড টু দ্য বডি। এ একটা যদি বডির ওপর পয়েন্ট হয়, বি যদি বডির ওপর আরেকটা পয়েন্ট হয়, তাহলে এ থেকে বি যদি একটা ভেক্টর আমি টানি, সেটা তো বডির মধ্যে সবসময় ফিক্সড না? Yes, sir. তাই জন্য আমি ওটাকে বডি ফিক্সড ভেক্টর বলতে চাইছি। ঠিক সেরকম এই স্মল আই স্মল যেটাও বডি ফিক্সড ইউনিট ভেক্টরস, আর স্মল এক্স স্মল ওয়াইটা বডি ফিক্সড আমরা রেফারেন্স বলি। আসলে তোমরা বলবে এটা রেফারেন্স কেন বলছেন, এটা তো একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। সো আমরা প্রত্যেকটা রেফারেন্সকে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়েই আইডেন্টিফাই করি। যেমন ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বাই but it identifies the inertial reference. কাজে আমরা লুজলি অনেক সময় এটাকে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বলি, আবার কখনো রেফারেন্স ফ্রেম বলি। তাহলে এটা কি, এটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম না রেফারেন্স ফ্রেম? মানে একটা রেফারেন্স ফ্রেমকে আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়েই আইডেন্টিফাই করছি। Yes. স্যার একটা রেফারেন্স ফ্রেম মানে আমরা মানে টাইমকে ওটার সাথে মানে অ্যাটাচ করি, তো মানে অবজারভার আর টাইম ওই দুটো থাকে তো মানে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, থাকে থাকে। ওকে স্যার। যেমন ধরো আমরা এর পরে যখন, এটা তো গেল আমাদের আগেরটার রিভিশন, এর পরে আমরা দেখব রোটেশন অ্যাবাউট আ পয়েন্ট 3D বডির। এখানে যেরকম 2D বডিতে খুব সুবিধা আছে, রোটেশনটা সবসময় একটা অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটেই হয়। হ্যাঁ, যেমন এখানে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন। দাঁড়াও, একটা ফোন এসছে। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমি একটু ক্লাসটা নিয়ে ফোন করছি আবার। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো ওখানে সবসময় যে অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে রোটেশন হয়, সেই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে দ্য অ্যাক্সিস কামিং আউট অফ দ্য প্লেন অফ দ্য পেপার। কিন্তু 3D মানে রোটেশন অ্যাবাউট আ পয়েন্ট, যেটা 3D রোটেশন, ওটাকে ডিফাইন করা শক্ত আছে। রোটেশন অ্যাবাউট আ পয়েন্ট ওটাকে ডিফাইন করা শক্ত আছে, এবং সেখান থেকেই এই ক্লাসটার আসল শুরু হবে। এটা তো জাস্ট একটা রিভিশনের জন্য। আমার তো এখানে তোমরা ওই দু একটা ভুল আছে, তোমরা এই ভুলগুলো জানি না, তো ইউটিউবেও চলে গেল ভুলগুলো, যাই হোক। ঠিক আছে, তোমরা ভুলগুলো তোমাদের নোটে কারেক্ট করে নিও। আর 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 বলো, আর কি প্রশ্ন আছে? স্যার, হ্যাঁ বলো। ওই জেনারেল প্লেন মোশনে ওখানে হ্যাঁ, আপনি ওটাকে আগে ট্রান্সলেটিং করাচ্ছেন, তারপর রোটেটিং করাচ্ছেন। কারেক্ট, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে ওটা আমরা প্রথমে রোটেটিং করলাম, যে ট্রান্সলেটিং করলাম, সেই করে ভাইস ভার্সাটা যেটা আমরা ডেরিভেশনটা করবো সেটাও তো মানে রাইট হবে। হ্যাঁ, না, কিন্তু আমরা আগে ট্রান্সলেশনটাই করি। কেন কি, ট্রান্সলেশনটা আগে না করালে, আগে ধর যে কোনো একটা লাইন টানো, এবার এই লাইনের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্ট দুটোকে ফাইনালি লোকেট করো। এইবার এই লাইনটাকে যেই তুমি একটা পয়েন্টকে যেই মেলাবে, আইদার তুমি এই পয়েন্টটাকে মেলাবে, তখন তুমি এখান থেকে রোটেশনটা পেয়ে যাবে, অথবা তুমি এই পয়েন্টটাকে মেলাও, তখন এখান থেকে তুমি রোটেশনটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, কাজেই আমরা আগে ট্রান্সলেশন দিচ্ছি, তারপর রোটেশন দিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য হলো বডিটাকে ফাইনাল পজিশনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। সেই মিলিয়ে দিতে গেলে আমার একটা ট্রান্সলেশন লাগছে আর একটা রোটেশন লাগছে। ট্রান্সলেশন কি কাকে বলে? ট্রান্সলেশন মানে হচ্ছে সব বডিটা একটা বডির মধ্যে যে কোনো লাইন তার নিজের সাথে প্যারালালি যাচ্ছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে স্যার। ঠিক আছে। এবার ট্রান্সলেশনে তো খালি একটা লিনিয়ার ভেলোসিটি বেরোবে, ওখানে আর কোনো ঝামেলা কিছু নেই। যেমন এই যে এ পয়েন্টটা এইখানে গেল, তো এ পয়েন্টার ভেক্টরটা এখান থেকে আর এ টি2 তে গেল, এটা আর এ টি1। সো এইটা হচ্ছে এ পয়েন্টের চেঞ্জ। তো এ পয়েন্টের ভেলোসিটি জাস্ট এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এ পয়েন্টের ভেলোসিটি বেরিয়ে যাবে। এইটা মানে আর এ টি2 মাইনাস আর এ টি1, যে ভেক্টরটা which is from a to a dashed, সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলেই এ ড্যাশের ভেলোসিটি বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এটার ট্রান্সলেশনাল ভেলোসিটি। এইবার বি পয়েন্টের ভেলোসিটি বার করতে গেলে কি হবে? বি হবে এ পয়েন্টের ভেলোসিটি প্লাস ভি অফ বি উইথ রেসপেক্ট টু এ, দ্যাট ইজ ওমেগা ক্রস
AB হয়ে যাবে। তাহলে B পয়েন্টের ভেলোসিটি VA প্লাস ওমেগা ক্রস দ্য ভেক্টর ফ্রম A to B, যেটা তোমরা বলছো B উইথ রেসপেক্ট টু A, সেটাও বলতে পারো বা AB বলতে পারো। হ্যাঁ, আর যদি তুমি B পয়েন্ট দিয়ে করতে চাও তাহলে B পয়েন্টের এই RBT2 মাইনাস RBT1 এই ভেক্টরটাকে করলে, ভেক্টরটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ভেলোসিটি অফ B বেরোবে। তাহলে তখন কি হবে, ভেলোসিটি অফ A হবে ভেলোসিটি অফ B প্লাস ওমেগা ক্রস আ ভেক্টর ফ্রম B টু A। ওটাকে তুমি RBA বলতে পারো অথবা RA উইথ রেসপেক্ট টু B ও বলতে পারো, যেরকম স্যার বলেছেন রো A উইথ রেসপেক্ট টু B। পারলাম বোঝাতে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আর আর বলো। এখানেই শেষ? এটা চেঞ্জ করে নিও, এটা একটা বাজে ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, আগের লাইন অবধি ঠিক আছে তো, ওটা তা বোঝা যাচ্ছে ওটা তা একটু ইয়েতে আর কি হয়ে গেছে ওটা। আগের লাইন অবধি ঠিকই তো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আগের লাইন অবধি ঠিক আছে, ওটা কোনো হ্যাঁ, অসুবিধা তাহলে লোকে বুঝতে পারবে যে এটাই হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা স্লিপ হয়ে গেছে। টাইপও হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউটিউবে চলে গেছে তো ওই জন্য বাজে লাগছে আর কি। হ্যাঁ। আর আবার এত বড় ভিডিওটা আবার তৈরি করে করে আবার করাটা আবার খুব পরিশ্রম। একটা গ্রুপে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যে এরকম একটা ইয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ জানিয়ে দিও, বা ইউটিউবে কমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউটিউবে একটা কমেন্ট থাকলে ভালো হবে। ঠিক আছে স্যার, ড্রপ করে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? কজন জয়েন করেছো এটা আজকে? স্যার ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্ডেন্স ছিল 35 না 36 স্যার। আপাতত এখন 30 এর জন্য আছে। ঠিক আছে, তো স্যার রেফারেন্স স্যার আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে রেখেছি, আপনাকে কি পাঠাতে হবে স্যার? তোমার কাছে রাখো না, আমি অত ম্যানেজ করতে পারবো না। ওকে অর্ঘদীপ, স্যার। হ্যাঁ অর্ঘদীপই আমাকে এ করে। দাঁড়াও ফোনটা নিয়ে নি। ঠিক আছে ঠিক আছে, এসো এসো এসো, তাহলে তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওকে। তবে কিছু খেয়ে এসো, কিছু খাও, নাহলে তোমার পেট খালি থাকলে কিন্তু। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ক্লাসটা নিয়ে নিই, এই ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস। হ্যাঁ আচ্ছা, সো ওকে। অর্ঘদীপ, তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট রেখো। হ্যাঁ স্যার। আর অর্ঘদীপ, ইন্দ্রনীল, সুতৃষ্ণা, দীপন, ও বাবা রে। হ্যাঁ রে, আমি এখন একটা ক্লাসে আছি বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মাকে ধরার জন্য করেছিলাম, মা ফোন ধরেনি ওই জন্য। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, ইন্দ্রনীল, বিশ্বাস, দীপন, সুতৃষ্ণা, শুভঙ্কর, ঠিক আছে। সো সবাই ভালো থাকো। আমাকে স্যার তোমরা সবসময় আমাকে, হ্যাঁ বলো ইন্দ্রনীল স্যার বলো। বলছিলাম যে রেফারেন্স যে বুকসটা ওটা তো আমাদের স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের ডিফ্লেকশন অফ বিমস এন্ড এনার্জি মেথডস এর ওইটা পার্টটা, আর এই ডাইনামিক্স এর 3D পার্টটা, কারেক্ট কারেক্ট। এইটার জন্য মানে যেটা সেশনে ব্যবহার করেছিলাম যে বইটা, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, সেইটাই রেফারেন্স হবে। ডায়নামিক্সে তো নিশ্চয়ই ডিএন স্যার মেরিয়াম ক্রেগি বলেছেন, ইয়েস স্যার। তো আমরা মেরিয়াম হ্যাঁ ক্রেগই স্যার। ফলো করব। আচ্ছা, ওকে আরেকটা ভালো বই আছে, ওটা আমি তোমাদেরকে, তোমরাও পাবে, ডাউনলোড করে নিতে পারবে, আমার কাছেও আছে, আমি তোমাদের একটু দিয়ে দেবো। ওটা হচ্ছে হিবলার। হ্যাঁ হিবলার, HI, আর হ্যাঁ সি হ্যাঁ RC হিবলার, হ্যাঁ HIBBE বোধ হয়, তারপর LER আছে। হিবলারের স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস এর বইও আছে, আবার হ্যাঁ স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালটাকে ওরা জানি ওরা সলিড মেকানিক্স বা কিছু একটা বলে হয়তো। আর এও আছে, মেকানিক্স এর বইও আছে। ওই বইটা কিনতে হবে না,
পিডিএফ পাওয়া যায়, ওটা ডাউনলোড করে রেখো বা আমি এটা দিয়ে দেবো, আমার ক্লাসরুমে আমি তুলে দেবো। হ্যাঁ, ওটা ভালো বই, ভালো বই। ঠিক আছে, আর স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনার ওই ভিডিও সেকশনে যে রিসেন্ট যে ভিডিও আরো আছে, হ্যাঁ। 6টা না 7টা, ওইটা কি মানে আমি আমাদের বলে দেবো, কাছে- আমি বলে দেবো। যেমন রোটেশন অ্যাবাউট আ পয়েন্টটা আছে আমাদের এতে। আচ্ছা, ঠিক আছে, রোটেশন অ্যাবাউট আ Yes, sir. পয়েন্টটা নিয়ে আমি ডিসকাশন এবার করব। তো তোমরা তাহলে একটু আমি ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা রোটেশন হ্যাঁ। অ্যাবাউট পয়েন্টের ভিডিওটা দেখো, তারপর আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং করে নেবো। ওকে স্যার। ওকে স্যার, ঠিক ওকে। আছে, আমি ক্লাসরুমেও সব Yes, বলে sir. দেবো, সবকিছু ক্লাসরুমেও থাকবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আর হোপফুলি আমাদের ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, তখন সামনাসামনি দেখা হবে। ক্লাস থেকে স্যার হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি না, আমি শুনছি যা তাই বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক হলে আছে। তো খুবই ভালো হয় স্যার, আমরা তো সবাই খুব চাইছি ভালো সেটাই। খুব ভালো হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক ছেলে আছে যারা ডিপার্টমেন্ট না চিনেই ফাইনাল ইয়ার হয়ে গেল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো থেকো, ভালো থেকো। ওকে স্যার, আর আমাকে স্যার, দেখো, আপনি ভালো আমাকে থাকবেন ফোন স্যার। করতে বলো, আমাকে ফোন করতে পারো, আমি ফোনে উত্তর দিই বা হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর দিই যতটা সম্ভব। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার, Okay, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ বইটা স্যার Bye, bye. করে দেবেন স্যার। হ্যাঁ।